அடுத்ததாக நாங்கள் டாக்டர் பி சந்திரமோகன் இருக்கிறாரு. டாக்டர் பி சந்திரமோகனை அழைக்கின்றோம். அவர் Diachronic Analysis of Sociative Case in Tamil என்ற தலைப்பிலே தன்னுடைய ஆய்வு கட்டுரையை வாசிப்பார். அவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே மொழியியல் துறையில் பேராசிரியராக இருக்கின்றார். நன்றி. நான் சந்திரமோகன். கேக்குதுங்களா? என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? கேட்கிறது. ஓகே, ஓகே. தொல்காப்பிய மாநாட்டு ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் அவை தலைவருக்கும் கட்டுரையாளர்களுக்கும் பங்கேற்பாளர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு என்னுடைய ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பிக்கிறேன். நான் ஆங்கிலத்தில் இந்த ஆய்வு கட்டுரையை சமர்ப்பித்திருக்கிறேன். தேவைப்படும் போது இடையில் தமிழிலும் உரையாடலாம் என்று திட்டமிட்டுள்ளேன். என்னுடைய ஆய்வு தலைப்பாக நான் எடுத்திருப்பது டயக்ரானிக் அனாலிசிஸ் ஆஃப் சொசைட்டி கேஸ் இன் தமிழ். அதாவது மொழியியல் துறையை பொறுத்தவரையில் மொழியியல் ஆய்வு என்பது இரண்டு நிலைகளில் உட்படுத்தப்படுகிறது. ஒன்று, காலத்திற்கு ஏற்ப ஒரு காலகட்டத்தில் நடைபெறும் ஆய்வை அடிப்படையாக கொண்டு நிகழ்வது நிலைமுறை மொழியியல் என்ற அடிப்படையிலும், அதனை ஆங்கிலத்தில் சின்க்ரானிக் அனாலிசிஸ் என்ற நிலையிலும், இரண்டு வேறுபட்ட காலங்களுக்கு இடையே இந்த மொழியில் நிகழ்ந்த மாற்றங்கள், வளர்ச்சிகள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்படும் ஆய்வுகளை வரலாற்று நிலை மொழியியல், அதாவது டயக்ரானிக் அனாலிசிஸ் என்ற நிலையிலும் ஆய்வு செய்கிறோம். அந்த நிலையை, அந்த வரலாற்று முறையை அடிப்படையாக கொண்டு தமிழில் பயன்படும் வேற்றுமை உருவுகளில் ஒன்றான சொசைட்டி கேஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஓடு, ஓடு, உடன் என்ற 3 உருவுகளை எடுத்துக்கொண்டு அவை எவ்வாறு தமிழ் மொழியில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்ற நோக்கத்தில் அதை 2 வகையாக நான் வகைப்படுத்தி ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கிறேன். ஒன்று, தொடர் அல்லது தொடரியல் அடிப்படையில் அந்த உருவனானது வழங்கி வரும்போது அதனுடைய இயல்பினையும், அதனுடைய பொருண்மை அடிப்படை சார்ந்து, அதாவது புதைநிலை அமைப்பில் பொருண்மை சார்ந்து அதனுடைய பயன்பாட்டையும் ஆராயும் நோக்கத்தில் இந்த ஆய்வு கட்டுரை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம். So, regarding languages, the syntactic relationship between nouns and verbs are identified by the grammatical category, namely case markers. So, the case marker is not only syntactic phenomenon, but also a semantic phenomenon. Here, it is considered a surface case when it denotes the case form status, and it is considered a deep case when it denotes the case relation. So, when we are talking about these two different statements, that is referred to surface case in linguistics, particularly in the study of syntax and morphology. That is the concept which can be analyzed in the 2 different areas. In the surface case, it is the grammatical case that a noun or pronoun takes in its final form and it appears in a sentence reflecting its syntactic role. When it says case form status, it means that the surface case shows how a noun or pronoun function in a specific context, such as subject, object, without necessarily reflecting deeper underlying structures or grammatical relations. It is related with the surface level. But in the deep case level, it refers to an abstract representation of grammatical relationship that go beyond the surface structure of a sentence. In linguistics, deep case represents the underlying semantic roles that nouns or pronouns fulfill in relation of verbs, namely, that is agent, patient, or experiences. Some extent it is related to theme also. So, case relation, it means that a deeper case capture the inherent relationship and the functions of nouns in a sentence. For example,
that is the noun may appear in a certain grammatical case. Its deep case reflects its role in the action or state described by the verb, providing insight into the meaning of the sentence at a more fundamental level. So, when we are considering those two different concepts, the former is a grammatical category, while the latter is a semantic functions. Go to next slide. So, just let us consider the following example here. Aravind Aryavai Kondran. Aravind, that is the subject of the sentence, Arya plus accusative case marker, then Kondran, Kol plus past tense marker, third person masculine singular. Then next example here, Aravind Kamalavodu Vandan. Again, Aravind, that is the subject of the sentence, and the Kamala with the associative marker, Vandan, that is the third person singular, masculine. So in the both sentence, the noun Aravind occurs in the grammatical relation of nominative case, because nominative there is no marker. In the first example, Arya is with the accusative case sense. In the accusative sense, signaled by the case marker, namely I. In the sentence second, the noun Kamala occurs with the case marker Odu to express the associative meaning. In both the sentence, the noun Aravind having the agent relationship with the verbs Kol and Va, respectively, because of the reason the action Kol and Va, which means kill and come, are done by Aravind. The example 1, the action is on the noun Arya. That is why in the deep level, Arya is the patient who received the action. The second example, the noun Kamala is also a agent because the action done by Kamala also. Go to next slide. So that is normally when we are talking this level, yes, the earlier scholar also focused on such type of concept, how it functions in the language. That is the American linguist Charles Fillmore devised a theory which focus on the semantic roles or cases played by elements of sentence structure. This theory is also known as case grammar. That is, the grammatical model is a modified version of Noam Chomsky's transformational grammar. Then second scholar, that is Anderson, defined the term case refer both a certain inflectional category and to set of semantic distinction carried by the forms of that category. So, based on these systems, that is in the surface case or grammatical case, which are associated with the logic communicative position of the sentence and which are semantically indefinable. So there is another view known as localistic view based on the location of the noun and verb of the sentence. Move to next slide. Okay, then suppose some extent that is related with the society case, what are all the works done by the earlier scholars. So some works, there are some traditional grammatical treatises available from Tolkappiyam to Swaminathan, which deals with the society case in Tamil. Some modern scholars, few modern scholars and linguists have also written on society case in Tamil. Regarding that is in the Tolkappiyam includes a society case in the third case level. So according to this, that is a Tolkappiyam concept, the third case is signaled by Odu and on, that is in the Sutra 581. In the deep level, third case have the deep case relation, agentive, instrumental, causative, commutative, and comparative. Okay, move to next slide. Okay, here there is a sutras in the Tolkappiyam. Moondrahuvade, Oduvana Payariya, Vetumai Kilavi, Vinay Mudal Karibi, Anai Mudathaduve. Similarly, that is Adanodu Mayangal, Adanodu Yenda, Urvinai Kilavi, Adanodu Yenda, Veru Vinay Kilavi, Adanodu Yenda, Oppal Urai, Oppal Oppurai. So here, that is the main concept, how we explain this statement here.
actually, that is in the sutras, that is in the, based on these two different concepts. Tolkappir says that there are 4 types of associative markers, namely அதனோடு மயங்கல், that is a symmetrical association, ஒரு வினை கிளவி, single verb with 2 agents, வேறு வினை கிளவி, 2 different verbs and 2 agents, and ஒப்பல் ஒப்புரை, comparative concept. So, move to next slide. Okay, here that is the concept which are related with this two, that is the last. அதனோடு மயங்கல், symmetrical associative, that is ஒன்றோடு ஒன்று கலந்ததால் ஏற்பட்டது. So, symmetrical association, that is பாலோடு தேன் கலந்தது. Here the sentence பாலும் தேனும் கலந்தது. So, here main concept பால் mixed with தேன். இப்போ வந்து கலந்தது symmetrical associative which are connected with one another. அப்போ ஒரு வினை கிளவி, சிங்கிள் வெர்பு வித் 2 ஏஜென்ட்ஸ், தந்தையோடு மகன் வந்தான். இங்க ஒரு வினை கிளவிங்கிறது இப்ப தந்தையும் வந்தார் மகனும் வந்தார். அப்ப தந்தையோடு மகன் வந்தான் அப்படின்ற இடத்துல பார்க்கும்போது ஒரு வினை கிளவி தந்தை பிளஸ் ஓடு, தந்தை வந்தார் மகன் வந்தார். இப்ப சர்ஃபேஸ் லெவல்ல பார்க்கும்போது ஒரே கான்செப்ட், தந்தையோடு மகன் வந்தான், இந்த சின்டாக்டிக் பேட்டர்ன். பட் இந்த புதைநிலை அமைப்பு டீப் ஸ்ட்ரக்சர்ல பார்க்கும்போது நமக்கு தந்தை வந்தார் மகன் வந்தார். அப்போ தந்தையும் மகனும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வரும்போது அந்த வர்பு ஒரு சிங்கிள் வர்பு ஃபார் 2 டிஃபரெண்ட் ஏஜென்ட்ஸ். இங்க மகனும் ஒரு ஏஜென்ட், தந்தையும் ஒரு ஏஜென்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So next slide please. Okay, so வேறுவினை கிளவி 2 different verbs with 2 different agents. So குலத்தோடு கோயில் அமைத்தான். சோ இங்க குலத்தோடு கோயில் அமைத்தான், குலத்தை வெட்ட முடியும், குலத்தை ஆழம் பதித்துவிடும், கோயிலை கட்டமைக்க வேண்டும். இப்போ குலத்தை வெட்டுதல், கோயிலை அமைத்தல். இப்போ 2 different verbs under the agents relations. ஒப்பல் ஒப்புரை அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ் கான்செப்ட். பூவோடு சேர்ந்த நார் போல சிறப்புற்றான். பூவும் நாரும் தம்முள் ஒப்பில்லாதன இணைந்து பிரிதொன்றுக்கு ஒப்பானது. இப்போ தனியா பூ நாறு இருக்கிற வரைக்கும் அதில் மனம் இருக்காது, பூவோடு சேர்ந்த போது அதாவது நம்ம நாரும் மணக்கும் என்ற செய்திக்கேற்ப கம்பேரிசன் பண்றோம். பூவும் நாரும், நாறு எவ்வாறு மணக்கிறது, பூவோடு சேர்ந்ததால மணக்கிறது. பூவோடும் சேர்ந்த நார் போல சிறப்புற்றான் என்பது ஒப்பல் ஒப்புரைக்கு கம்பேரிட்டிவ் மெத்தடுக்கு நமக்கு அந்த புதை நிலையில அந்த பொருள்மை கிடைக்கிறது. நெக்ஸ்ட். இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல பார்க்கும்போது சப்போஸ் பேராசிரியர் அகத்திலிங்கனார் இஸ் ஆல்சோ எ வெல் நோன் ஸ்காலர் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் சுலஸ்ன தமிழ். அகத்திலிங்கம் கிளாசிஃபைடு இந்த தேர்ட் கேஸ் ஆஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல், மெட்டீரியல், காசேட்டிவ் அண்ட் அசோசியேட்டிவ். இந்த கான்செப்டில் தான் அகத்திலிங்கனாருடைய வகைப்பாடுகள் இருக்கிறது. Actually, he differentiate conjunctions from commutative through the transformational analysis. It is also pointed out by him that the conjunctive phrase does not denote the initiator of the action, whereas the commutative phrases denotes. The conjunctive sentences are formed by conjunctional transformation, whereas commutative sentences are formed by a kind of embedding. So this is actually ideas we received from Professor Agasthylingam's work. Then when we move to next scholar, Annamalai explained the conjunctions and the conjunctive case in Tamil, the differences between phrasal conjunction and the sentence conjunction. He also associates the term conjunctive case to denote associative case or associative meaning. Move to next slide. Here, another scholar that is also named Kodandraman identified 2 types of associatives, namely associative noun phrase that could be converted as the head of relative clause constructions. So here that is the example given here. Avan paalodu neerai kalandan. So avan that is third person singular masculine, milk with the associative marker, water plus accusative case marker, mixed with the past tense marker, then masculine, third person masculine singular. So he mixed water with milk. Avan neerai kalanda paal. Again, that is avan related with the third person masculine singular. Second, then neerai kalandan, water plus accusative marker, mixed with the past tense with the milk. So the milk that which is mixed with the water.
இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது ஒரு பொருள்களை சார்ந்த வினைகள் 2 பெயர்களை ஏற்று வரும். இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அந்த ஒடுவருடைய ஃபங்க்ஷன் வரும்போது ஒரு பொருள்களை சார்ந்த வினைகள் எவ்வாறு 2 பெயர்களை ஏற்று வருகிறது. இப்போ இத மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, அவன் கூட்டத்தோடு கலந்தான், நண்பர்கள் குடும்பத்தோடு உறவாடினான், நண்பர் குடும்பத்தோடு உறவாடினான். இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மை வாக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது உண்மை வாக்கியத்தில் 2ம் ஒத்த நிலையில் கலந்தன என்பது பொருள். பாலோடு நீர் கலந்தது என்ற வாக்கியத்தில் பார்த்தோம்னா பால் என்பது முக்கிய பொருளாக இருக்கிறது. 2 பொருளும் ஒத்த மதிப்புடையவை. பாலும் நீரும் கலந்தது பிறகு அப்ப பால் இதோடு கலந்தது, நீரோடு கலந்தது, பாலும் நீரும் கலந்து வரும்போது 2ம் ஒத்த மதிப்புடையதாக கருதப்படுகிறது. உடனிகழ்ச்சி வாக்கியமாக அமையும் போது ஒடு ஏற்று வருகிற பெயரே சிறப்புடையதாக கருதப்படுகிறது. அப்போ ஒடு வினை ஒடு சொல் உயிர்பின் வழித்தே, இதான் நம்மளுடைய தொல்காப்பிய சூத்திரத்திலே பார்க்கிறோம். அதாவது இந்த ஒடுவினுடைய பயன்பாட்டு வரும்போது தொல்காப்பிய சூத்திரத்தை 575 அவர் குறிப்பிடுவது என்னன்னா, ஒடுவினை ஒடு சொல் உயிர்பின் வழித்தே அப்படிங்கிறது தொல்காப்பிய கருத்து. அதாவது ஒடு சேர்ந்த பெயரே முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. அப்போ ஒரு வினைக்கு 2 சொல், ஒடு என்பது 2 விதமான சொல்களை எவ்வாறு ஒருங்கிணைக்கிறது, அதனுடைய சொல்லுடைய பயன்பாடு எப்படி இருக்குங்கிறது அந்த ஒடியினுடைய செயல்பாட்டை நாம் தெளிவாக உணர முடிகிறது. அடுத்த ஸ்லைட், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட், மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, சோ இப்போ வந்து சோசியேட்டிவ் கேஸ் அதான் சொல்லுது, ஓடு ஒடு அப்படிங்கிற உடன் வேற்றுமை இந்த 3 வகையில பார்க்கலாம். இந்த associative case in Tamil this is represented by suffixes and postpositions. In early Tamil the associative case mark is represented by the suffixes, namely odu, odu and udan. இந்த 3 மார்க்கரையும் நம்ம வந்து அந்த associative ஃபங்க்ஷனை பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட், நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் சர்ஃபேஸ் லெவல் டீப் லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இப்போ சர்ஃபேஸ் லெவல் டீப் லெவல் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுங்க. இப்போ வந்து அகத்தியனால் தமிழ் உரைக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னாக்க அதுல வந்து வாக்கிய அமைப்பில் பார்க்கும்போது அதனுடைய பொருள் அமைப்பு அல்லது வாக்கிய அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை தாண்டி அதனுடைய புதைநிலை வடிவமாக நாம் பார்ப்பது என்னன்னாக்கா அகத்தியன் தமிழை உரைத்தான், உரைக்கப்படுது. அப்போ அகத்தியர் என்ன செய்தார், தமிழை கற்பித்தார், தமிழை உரைத்தார் அப்படிங்கிற பொறுமையில நம்ம புதுநிலை வடிவத்துல பார்க்க முடியும். அப்போ இந்த டீப் ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது டீப் ஸ்ட்ரக்சருங்கும் போது there are 2 types of society sentences. இந்த டீப் லெவல்ல பார்க்கும்போது அட்னாமினல் சோசியேட்டிவ் அண்ட் அட்வர்பியல் சோசியேட்டிவ்ஸ் நம்ம 2 கொடுக்க முடியும். இந்த அட்னாமினல் சோசியேட்டிவ் noun phrase, NP means noun phrase, always precedes another noun phrase. இந்த adverbial associative noun phrase always precedes a verb. This is the basic condition நம்ம வந்து deep levelல பார்க்கும்போது. இப்போ இந்த adnominal associative constructions அப்படின்னு சொல்லும்போது consist of 2 different simple sentences. அதுல மெயின் சென்டென்ஸ் ஒன்று இருக்கும், சபார்டினேட் சென்டென்ஸ் ஒன்று இருக்கும். இந்த 2 கான்செப்ட் நம்ம இதில் பார்க்க முடியும். Because of the fact that the associative noun phrase function as adnominal and it has a relationship with the verb which is identical with the main clause. இதுதான் நமக்கு அந்த டீப் ஸ்ட்ரக்சருடைய ஃபங்க்ஷனை பார்க்க முடியும். இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்திருக்கோம், அரசன் படையோடு வந்தான். அரசன் படையோடு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். சோ இந்த கான்செப்ட் வரும்போது அரசன் படையோடு வந்தான், அப்ப அரசன் வந்தான் படையோடு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு 2 விதமான கான்செப்ட். அரசன் எதோடு வந்தான், படையோடு வந்தான். அப்ப அரசனும் வந்தது படையும் வந்தது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லும் போது அரசன் போர் புரிய போர்க்களத்திற்கு வந்தான். அப்போ அரசன் படையோடு வந்தான் அப்படின்னு சொல்ற கான்செப்ட் வரும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆக்சுவலி அரசன் வந்தான், the king came, and the subordinate sentence படை வந்தது, army also came. The 2 noun phrases of the sentence, arasan which means king and padai which means army, have the same deep case relation as agent, but the role of the subordinate noun is different from the matrix noun because the associative noun phrase function as an accompanier. Hereby the verb deletion information, the verb of the subordinate sentence is deleted. The insertion of the associative case suffix odu with the noun of the subordinate sentence takes place. So இது நமக்கு வரும்போது அந்த ஃபங்க்ஷன் அரசன் வந்தான். சார் சொல்லுங்க. ஒரு நிமிடத்தில் முடித்துக் கொள்ளுங்க. நிறைய ஸ்லைடு இருக்கிறதுனால ஓகே சரி, நம்ம விளக்கங்கள் நிறைய இருக்கிறது. இதுல வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அட்னாமினல் சோசியேட்டி சொல்லுங்க, அட்வர்பியல் சோசியேட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
ஒரு நிமிடம் இருக்கிறதுனால எவ்வளவு சொல்ல முடியாது. அமைச்சரோடு அரசன் வந்தான் அப்படிங்கிறது சில மாறுபட்ட கருத்துக்களும் இருக்கு. அப்போ அமைச்சரோடு வரும்போது எது உயர்வு கருதி பேசப்படுகிறது, அப்போ 2 வேறுபாடான கருத்துக்கள் வழங்குது அந்த பிரின்சிபல் ஆக்டர்ல வரும்போது. இதுல பிரின்சிபல் ஆக்டர் அரசனா அல்லது அமைச்சர் அப்படிங்கும் போது 2 வேறு கருத்துகள் நான் இப்ப ஆய்வு கட்டுரையில இருப்பேன். அதை இப்ப நேரமின்மையினால் நான் கூர்க்க முடியாது. ஓகே, நேரம் கருதி நான் கடைசியாக இந்த ஓடுங்கிற சொல்லும் போது நம்ம இந்த தியரிஸ் எல்லாமே பார்க்கும்போது எந்த கான்செப்ட்ல நம்ம பேஸ் பண்ணி வருது மெயின் கான்செப்ட் மட்டும் கொடுக்குறேன். அதாவது அட்னாமினல் சொசைட்டிஸ் வரும்போது பிரின்சிபல் ஆக்டர் யாரு அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல ஓடுடைய ஃபங்க்ஷன் நம்ம குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அது மாதிரி ஆடிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றோடு மற்றொன்று சேர்ந்து வரும்போது அதனுடைய பயன்பாடு ஓடு வரும்போது எவ்வாறு இருக்கிறது, அப்புறம் சிம்மெட்ரிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி வரும்போதும் நமக்கு அதற்கான பொறுமை விளக்கம் அல்லது பொறுமை மாறுபாடு ஏற்படுகிறது. தொடர்ந்து அக்கம்பனியர் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து வரும்போது உடன், எப்போது அவனுடன் வந்தான், அவனோடு வந்தான், அவனோடு பார்த்தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய அக்கம்பனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருது. தென் இந்த கான்செப்ட்ல சொல்லும்போது கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் தியரியும் ஓடு உடன் வேற்றுமை உருவிலை சேர்த்து வரும்போது மாறுபடுகிறது. இதுல அடுத்தது பார்க்கும்போது அட்வர்பியல் சொசைட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல பார்க்கும்போது அதுல லிமிடேட்டிவ் கான்செப்ட் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன்லயும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். அது நான் ஒரு உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன். வானம் பொழுதோடு சுரப்ப அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த கிளவுட்ஸ் இந்த ரைட் டைம் ட்ரைண்ட், அப்போ அதுல ஒரு டைம் லிமிடேஷன்ஸ் அந்த பொழுதோடு அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது இட் லிமிட்ஸ் த டைம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. அதன் பிறகு மேனரிசம் அந்த சுச்சுவேஷன்ல கொடுக்கும் போதும் நமக்கு அதற்கான பொறுமை மாறுபடுகிறது. இப்போ இதுல முக்கியமான ஒண்ணு பார்க்க வேண்டியது தற்கால தமிழும் சரி அல்லது இப்ப ஆரம்ப காலகட்டத்திலும் 2 வேறுபட்ட காலகட்டங்களில் பார்க்கும்போது இந்த சொசைட்டி ஃபங்க்ஷனை பொறுத்தவரையில 2 டிஃபரெண்ட் வெர்ப் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஒரு வாக்கியத்தில் தொடராக அமைக்கும் போது. அதை சர்ஃபேஸ் நிலையில பார்க்கும்போது ஒரு பொறுமையிலும் டீப் லெவல்ல பார்க்கும்போது ஒரு பொறுமையும் அமைக்க முடியும். இதுல நான் 2 விதமான மலையோடு பொருத மல்யானை, எலிஃபண்ட் ஃபைட் வித் மவுண்டைன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லயும் ஒரு உதாரணம் கொடுத்திருக்கேன். அல்லது காவோடு அறக்குளம் தொட்டான் அப்படிங்கிறது 2. இப்போ இந்த மாதிரியான பொறுமைகளை ஒரு சாதாரணமாக தற்காலத்தில் இருக்க திரை இசை பாடல்களை ஒப்புமைப்படுத்தி பார்த்தால் நமக்கு அதற்கான பொறுமை விளங்கும் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது தமிழ் திரைப்பட பாடல்களில் ஒரு பாடல் வரி வரும், ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதில் தான் சுகம் என்ற ஒரு பாடல் வரியை நாம் அனைவரும் கேட்டிருப்போம். இதில் ஆடலை பார்க்க முடியும், பாடலை கேட்க முடியும். அப்ப 2 வித ஆடலோடு பாடலை, அப்ப அந்த ஒடுங்கிற வேற்றுமை உறுப்பு ஆடலோடு சேர்ந்து வரும்போது ஆடலை பார்க்க முடியும், அந்த பாருங்கிற வினை அந்த இடத்தில் வராமல் ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதில் சொல்லி 2 வினைகள் ஒரே வாக்கியத்தில் பயன்படுவதை இங்கு நமக்கு இந்த சொசைட்டி கேஸ்ல பல்வேறு காலகட்டங்களில் இருந்த வளர்ச்சி மாற்றங்களின் அடிப்படையாக ஆய்வு செய்யும் போது இந்த மாதிரியான பொருண்மை அமைப்புகள் தொடர் அல்லது தொடரியல் அமைப்பை தாண்டி அதனுடைய புதைநிலை அமைப்பில் இந்த வேற்றுமை உறுப்பினை ஆய்வு செய்யும் போது இந்த நிலையினை நாம் அதனுடைய பயன்பாட்டு எல்லையினையும் பொருண்மை விளக்கத்தையும் பெற முடியும் என்று இந்த ஆய்வு கட்டுரை தொகுத்திருக்கிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி, வணக்கம். ஓகே.